नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे समस्त झील मानक 50,000 टंका देवे सरकार। तेबे झील मानक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित सेमानक भविष्य सुरक्षित करने को सरकार योजना पर योजना कार्यकारी करुछंती। एभली एक योजना रही जो सामिल हेले झील मानक पई अभिभावक मानक सीधासड़क 50,000 टंका जगाई दिया जाउछि। तेबे योजन सामिल हेबाकू केतेक निर्दिष्ट मानदंड रही झील शिक्षार विकास को दृष्टि रखी एही योजनाटी कार्यकारी करा जाउछि। एही योजनार आवश्यक होउथिबा दस्तावेज मानदंड विषय आज आम आपण मानकू जणाइबाकू चाहूछु। जो परिवार केवल 2 जण झील रही केवल सेमानकू ही लाभटी मिलिबो। प्रथम झील जन्म नेबार 1 वर्ष मध्य यदि पितामाता परिवार नियोजन अस्त्रोपचार करती तेबे अभिभावक मानकू 50,000 टंका मिलिबो। तेबे 2 कन्या संतान जन्म नेबार 6 मास मध्य परिवार नियोजन अस्त्रोपचार करती तेबे प्रत्येक झील को 25,000 टंका लेखाएं मिलिबो। परवर्ती खबर भत्ता बढ़ाइले मोहन सरकार एणिकी मासकू मिलिबो 20,000 टंका। तेबे पुणी थरे बढ़िला भत्ता पुणी भत्ता बढ़ाइले मोहन सरकार। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु बड़ घोषणा करा जायछि। केवल भत्ता नहे बर मेडिकल खर्च भी बहन करेबे सरकार। पूर्व भत्ता वृद्धि करने नहीं घोषणा करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एबे गृह विभाग पक्षरु विधिवत भाव में विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि जहाँकि 2025 जनवरी 1 रु ही लागू करा जिवो। ओडिशा सरकार पक्षरु देशर जरूरीकालीन परिस्थिति मिसा डीआईआर एवं डीआईआरएस आईन रे विभिन्न जेल रे बंदी थिबा संग्रामी मानकू मासकू 20,000 टंकार पेंशन मिलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर मकर संक्रांति रे एतिकी दिन बंद रहबो समस्त स्कूल कॉलेज। तबे सूचना योग्य जे जनवरी 14 पर्यंत समस्त सरकारी विद्यालय रे छुट्टी घोषणा करा जायतिला। प्रथम रु अष्टम पर्यंत समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय बंद रही जतेबेले कि नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत विद्यालय गुड़िकर समय मध्य 10टा को वृद्धि करा जाई अछि। 18 जनवरी पर्यंत विद्यालय बंद हेतु आसंता सप्ताह विद्यालय गुड़िक खोलिबो कि नाही जनवरी 19 रविवार पर ही विद्यालय खोलिबार संभावना रही। यह जना जे उत्तर प्रदेश अधिकांश जिले में आजिकली प्रबल ठंडा कुहुड़ी एवं वर्षार सम्मुखीन रही। एथिपाई एतिकी दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज गुड़ी को छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर बेसरकारी कर्मचारी मानकू मिलिबो खुशीर खबर सर्वनिम्न 7,500 टंका पेंशन। एबे घरोई कंपनी रे चाकरी करुथिबा कोटी कोटी लोक मानकू फेब्रुआरी 1 रे मिलिबो खुशीर खबर। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वनिम्न 7,500 टंका पेंशन घोषणा करि पारंती। घरोई कर्मचारी मानकू कर्मचारी पेंशन योजना अधीन रे अवसर पर पेंशन मिलता है। एबे ईपीएस अधीन रे सर्वनिम्न 1,000 टंका पेंशन राशि रही। परवर्ती खबर मद बंद नहीं मोहन सरकार बड़ निष्पत्ति। तेबे मद को नहीं जनता ठारू आरंभ कर विधानसभा पर्यंत सबुठी जोरदार प्रतिवाद देखा मिलुछि। मद बंद को नहीं बारंबार दाबी उठुछि। यार भितर मद को नहीं एक बड़ घोषणा करिसेंती मोहन सरकार। राज्य में मद बंद प्रसंग बारंबार उठुछि। राज्य में अनेक थर मद बंद पाई दाबी होई आसुछि। एही समय मुख्यमंत्री एक बड़ बयान देइछन्ती। से कहिसेंती राज्य में धार्मिक सहर गुड़िकरे खूब शीघ्र मद निषेध लागू करा जिवो बोली शुणा पड़े। कारण यह स्थान एवं सहर गुड़िकरे निजस्व मर्यादा रही जहा उपर ध्यान देबाकू पड़िबो। तेणु मद निषेध लागू करा जाय पारे बोली जणा पड़े। परवर्ती खबर अवसर नियम रे बड़ परिवर्तन। तेबे सरकारी कर्मचारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीछि। सरकार सेमानक अवसर संपर्कित नियम को परिवर्तन करिसेंती। सरकार सेमानक अवसर संपर्कित नियम को परिवर्तन करिसेंती जागु कर्मचारी माने अवसर समय कौनसी प्रकार समस्या सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। नुआ नियम अनुसार 18 वर्ष सेवा समाप्त करिथिबा समस्त कर्मचारी अवसर पर 5 वर्ष पूर्व योग्यता सेवा प्रमाणपत्र क्यूएससी देवा बाध्यतामूलक हेबो। ए परिवर्तन पेंशन एवं ग्रेट्युटी परि सुविधा गुड़िक सुगम भाव में ग्रहण करिबार साहाय्य करिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ରଜରିଆ ସେ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରଶୁରାମ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ରଜରିଆ। ଇନ୍ଦୋର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରଜରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମାଜରେ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି। ଏବେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ MOU କେବଳ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମିତି ଦିଶିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡର ଡିଜାଇନ। ତେବେ ଏମିତି ଦିଶିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡର ଡିଜାଇନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବେଳେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବେ ଖୁସିର ଖବର। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅଟକିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମରିଛନ୍ତି 60% ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ LOCର ତାଜା ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଦେଶରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ଶନିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ 60% ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଘାଟି ଏବଂ ଜାମ୍ମୁରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 80% ପାକିସ୍ତାନୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତେବେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିରା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆନଟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆନିକଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 80 କୋଟି। ଧନୁଯାତ୍ରା ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବ୍ରିଜ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 30 କୋଟି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ। ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପୁଛି HMPV କହିର। ପଡୁଚେରୀରେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଦେହରେ ଭାଇରସ। ଏବେ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପୁଛି HMPVର କହିର। ଭାଇରସର ଆଉ ଏକ ମାମଲା ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପଡୁଚେରୀରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଡୁଚେରୀରେ JIPMERରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅର ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଝିଅଟି HMPVରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଝିଅଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଝିଅଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ଏହି ପବିତ୍ର ସମାବେଶ ପାଇଁ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁବିଧା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ। ତେବେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର 930 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ରେଟ୍ରେ ସ୍ଥିର ଆସିଅଛି
ଏବଂ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 79,630 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ଏମ୍ୟୁ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଖୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 3 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ସୋମବାରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଖୋଖୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 19 ଜାନୁଆରୀରେ ଫାଇନାଲ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗର ଭାରତ ସମେତ 20ଟି ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗର 19ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ନେପାଳ, ପେରୁ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଭୁଟାନ ସହିତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିସିଏସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 40,000 ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 25ରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 5,000 ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ ମଳିନୀତ ଲଡକ ଶିବାନୀ ସିନ୍ଧେଓ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରୈମାସିକ ହ୍ରାସ କାହିଁକି ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସର ସଂକେତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟିସିଏସ୍ କିପରି ନିଜକୁ ଏକ ଏଆଇ ପ୍ରଥମ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର 69ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର 69ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜି ରାଇଡାଇଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 69ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 1957 ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଶହୀଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।